கவனி di and polybasic acid and di and polyacidic base, right? Or polybasic acid, polyacidic base. Normal உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், திருப்பி சொல்லிக்கிறது. HAன்றது மோனோ பேசிக் ஆசிட் இல்ல மோனோப்ரோட்டிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். H2A dibasic acid, diprotic acid. H3A tribasic acid or triprotic acid. அதே மாதிரி BOH என்றது monoacidic base, BOH twice diacidic base, BOH thrice and போயல dry acidic base, right? இப்போ இதுல வந்து ஒரு டைப்ரோட்டிக் ஆசிட் எடுத்துருக்கு. டைப்ரோட்டிக் ஆசிட் அயனைசேஷனை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் இப்போ நீங்க H2S பாத்தீங்கன்னா H2S aqueous plus H2O liquid, H3O plus aqueous plus HS minus வரும். அதே மாதிரி H2A aqueous, H2O liquid, H3O plus aqueous plus HA minus. இது ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் K1. K2 எப்படி வரும்? K2 HA minus aqueous plus H2O liquid, H3O plus aqueous plus A2 minus aqueous. Right? இதோட ionization constant, first ionization constant K1, second ionization constant K2 and K1 equals to concentration of H3O plus into concentration of HA minus, over concentration of H2A aqueous and வரும். Second ionization constant K2 equal to concentration of H3O plus into concentration of A2 minus aqueous over concentration of HA minus aqueous and verum is second ionization constant, right? அதே மாதிரி diacidic base எடுத்தீங்கடா B2 minus aqueous, சரியா? BOH twice ன்னு சொன்னான். B2 minus aqueous plus H2O liquid, HB minus plus OH minus is the first ionization. First ionization constant K1 equals to concentration of HB minus aqueous into concentration of OH minus aqueous over concentration of B2 minus aqueous. Second ionization பாத்தீங்கன்னா HB minus aqueous plus H2O liquid, H2B aqueous plus OH minus aqueous. Second ionization constant KB2 equals to concentration of H2B aqueous into concentration of OH minus aqueous over concentration of HB minus aqueous, right? This is common dibasic acid, diacidic base ionization. This is titration path last. Let's consider titration of 25 centimeter cube of 0.1 mole decimeter minus 3 Na2CO3 solution with 0.1 mole decimeter minus 3 HCl acid. Titration flask. Right? Acid dissociation constant for carbonic acid H2A K1 4.3 into 10 to the power minus 7 mole decimeter minus 3 and K2 equal to 4.7 into 10 to the power minus 11 mole decimeter minus 3. Right? Is the K1, K2 H2CO3 aqueous. H2CO3 aqueous and so இங்க வரப்போகுது. இது ஒரு diprotic weak acid. அப்ப இங்க வந்து H plus donate பண்ணும். H plus donor is an acid, H plus acceptor is an base. So இங்க வந்து HCO3 minus aqueous plus H3O plus aqueous and verum. அப்ப first ionization constant K1 and எப்படி எழுதுவீங்க? K1 equal to concentration of HCO3 minus aqueous into concentration of H3O plus aqueous over concentration of H2CO3 aqueous. இதோட வேல்யூ இதோட டேட்டா வந்திருக்கு உங்களுக்கு, ரைட்? அடுத்தது K2 இதோட செகண்ட் அயனைசேஷன் HCO3 minus aqueous
plus H2O liquid. Second ionization K2 equal to CO3 2 minus aqueous plus H3O plus aqueous. Ka2 equals to concentration of CO3 2 minus aqueous into concentration of H3O plus aqueous over concentration of HEO3 minus aqueous. இதுவும் தந்திருக்கு. சரியோ? இது டேட்டாக்களை பாருங்க உங்களுக்கு தந்திருக்கலாம். First ionization constant K1 4.3 into 10 to the power minus 7 mole decimeter minus 3. Second ionization constant தந்திருக்கு 4.7 into 10 to the power minus 11 mole decimeter minus 3. Right? கவனிங்க. First ionization constant K1 தெரியும் 4.3 into 10 to the power minus 7 H3O plus சொன்னான். அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது second ionization constant இருக்கு 4.7 into 10 to the power minus 11. இது டேட்டா. pH கிராஃப் கீற போறீங்கடா pH கிராஃப் கீறதுக்கு உங்களுக்கு இனிஷியல் pH தேவை முதலாவது. இந்த இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ற இந்த டைட்ரேஷன் ஃப்ளாஸ்க்ல இருக்கிற Na2CO3 0.1 mole decimeter minus இனிஷியல் pH காணணும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? இனிஷியல் pH கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு டேட்டா அப்படியே கிடைக்கும். இனிஷியல் pH நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொன்னா என்ன செய்வீங்க? Na2CO3 ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சுக்கொண்டு இப்ப இதல ஹைட்ரோலைசிஸ் பார்க்கணும். இப்ப சொல்யூஷனுக்குள்ள இனிஷியலா HCl ஆட் பண்ணக்கு முதல் HCl இன்னும் ஆட் பண்ணவே இல்லைன்னு சொன்னா Na2CO3 மட்டும் இருக்க போது Na2CO3 மட்டும் இருந்தனா Na2CO3 என்று பாத்தீங்கன்னா Na2CO3 aqueous என்றா Na plus 2Na plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous. Na plus தெரியும் உங்களுக்கு radical of strong base. அப்ப radical of strong baseக்கும் அங்க வாட்டருக்கும் ரியாக்ஷன் இல்ல. இப்ப இங்க வந்து CO3 2 minus தான் உங்களுக்கு ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆக போகுது. CO3 2 minus aqueous plus H2O liquid. இதோட ஹைட்ரோலைசிஸ் பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இனிஷியல் pH காணலாம். அப்ப CO3 2 minus plus H2O liquid என்னன்னு வர போறா? என்னன்னு வரும்? HEO3 minus aqueous. சரிയോ? HEO3 minus aqueous plus OH minus aqueous. அப்ப இது வந்து ஒரு பேசிக் கேரக்டரா இருக்கு. CO3 2 minus aqueous plus H2O liquid, HEO3 minus plus OH minus இது ஒரு பேசிக் கேரக்டரா இருக்கும். நான் பேஸ் என்றபடியா நான் இத KB என்று போடுறேன், KB1 என்று போடுறேன். இப்ப KB1 க்கான ஈக்குவேஷன் எழுதுவீங்கடா. KB1 equals to இதோட அயனைசேஷன் பார்த்தா தான் செய்யலாம். Concentration of HEO3 minus aqueous into concentration of OH minus aqueous over concentration of CO3 2 minus aqueous. Concentration of CO3 2 minus aqueous. Concentration of HEO3 minus into concentration of OH minus over concentration of CO3 2 minus aqueous. இப்ப இதுல KB1 உங்களுக்கு தெரியாது, டேட்டா இல்ல. K1 K2 தான் வந்திருக்கு டேட்டா, KB1 க்குரிய டேட்டா இல்ல. அப்ப KB1 க்குரிய டேட்டா இல்லையேண்டா நீங்க KB1 உங்களுக்கு நார்மலா KW தெரியும். KW என்ன? KW equal to H3 concentration of H3O plus aqueous into concentration of OH minus ன்னு தெரியும். சரியோ? உங்களுக்கு டேட்டா இந்த டேட்டா தெரியும், இந்த டேட்டா தந்திருக்கு. அப்ப நார்மலா என்ன செய்வீங்க? KB1 K1 அல்லது K2 KW சார்பில் எடுக்கணும். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சுக்கீங்க, டிரைவ் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. KW equal to KA into KB என்று. அப்ப KB equal to KW over இதுல ஏதாவது ஒன்று வரணும். இப்ப இதுல பாருங்க, உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க, உங்களுக்கு இங்க HEO3 மைனஸ் இருக்கு. இந்த HEO3 மைனஸ் இதுல எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. இதுல HEO3 மைனஸ் எங்க இருக்கு? இந்த இருக்கு. இங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு. HEO3 மைனஸ் ரெண்டுலயும் இருக்கு. CO3 2 மைனஸ் இதுல எங்க இருக்கு? இதுல மட்டும் தானே இருக்கு. CO3 2 மைனஸும் HEO3 மைனஸும் இருக்குல்ல, இந்த ரியாக்ஷன் தான். அப்ப K1 2 K1 வராது, K2 தான் வர போகுது. அப்ப அது சார்பில் இங்க எடுத்தீங்கண்டா இங்க வந்து என்ன வர போகுது? KW over K2 அண்டு போட்டீங்கடா. KW over K2 அண்டு போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? KW உங்களுக்கு தெரியும் என்னது? concentration of H3O plus aqueous into concentration of OH minus aqueous
over concentration of Ka2 and போட்டிங்கடா concentration of CO3 2 minus aqueous into concentration of H3O plus aqueous over concentration of HCO3 minus aqueous. இதுல பாருங்க H3O plus கட்ட H3O plus இந்த H3O plus கட்ட ஆயிரும். சோ உங்களுக்கு வரப்போற ஈக்குவேஷன் H3O minus மேல போயிடும் HCO3 minus into OH minus over CO3 2 minus என்று வரும். அப்ப KB1 equal to என்ன? KW over Ka2. அப்ப KB1 equals to KW over Ka2. அதை இங்க டைரக்டா அப்ளை பண்ணி செய்யலாம் அல்லது இங்க காணுங்க 1 into 10 to the power minus 14 mole square decimeter minus 6 divided by Ka2 உங்களுக்கு தெரியும் 4.7 into 10 to the power minus 11 mole decimeter minus 3. இதை டிரைவ் பண்ணுவீங்க. இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா KB1 வந்துரும். KB1 வந்துரும். இப்ப இந்த கன்சன்ட்ரேஷனும் ஈக்குவல். சரி, கன்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் HCO3 மைனஸ் equals to concentration of OH minus. அப்ப இது ரெண்டும் வந்து என்னண்டு OH minus aqueous squared ன்னு வரும். over CO3 2 minus aqueous equals to KB1. KB1 already தெரியும், இங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க. KB1 கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க. concentration of CO3 2 minus தெரியும் உங்களுக்கு. என்னது concentration of CO3 2 minus 0.1 mole decimeter minus 3. அப்ப concentration தெரியும், KB1 தெரியும். so OH minus கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. OH minus equals to என்ன வர போகுது KB1 into CO3 2 minus aqueous root 2 வரும். சரியோ, அப்ப OH minus concentration வரும். OH minus concentrationல இருந்து ரைட் கவுனிங் இங்க CO3 2 minus initial concentration காண போறீங்க. சரியோ, initial pH at 0.00 centimeter cube HCl. அதாவது இனிஷியல் இதுல CO3 2 minus plus H2O liquid HCO3 minus plus OH minus aqueous. KB1 equals to தந்ததுதானே ஆல்ரெடி. அதுல கன்சிடர் பண்ண போறீங்க KWO Ka2 equal to இந்த HCO3 minus into OH minus over CO3 2 minus வரும் KB1. KB1 equal to KWO Ka2. இப்ப KB1 கால்குலேட் பண்றீங்க 2.13 into 10 to the power minus 4. ரைட், 2.13 into 10 to the power minus 4. அதுல இருந்து அடுத்த கால்குலேஷனுக்கு போறீங்க. KB1 equals to OH minus squared over CO3 2 minus ஏனண்டா HCO3 minus concentration of HCO3 minus equals to concentration of OH minus. OH minus squared equal to KB1 into CO3 2 minus, that means 2.13 into 10 to the power minus 5 and initial concentration உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப concentration of OH minus equal to 4.61 into 10 to the power minus 3. அப்ப 4.61 into 10 to the power minus 3 mole decimeter minus 3 என்றா உங்களுக்கு தெரியும். KW தெரியும் தானே, KW equal to H3O plus into OH minus தானே இங்க மேல போட்டுருக்கேன். அப்ப OH minus தெரியுமா, இந்த H3O plus காண்றது எப்படி செய்யறது? H3O plus equal to 1 into 10 to the power minus 14 over OH minus 4.61 into 10 to the power minus 3 and கண்டு H3O plus காணலாம். ஆனா இப்படி நாங்க இந்த மெத்தட்ல யூஸ் பண்றது இல்ல. நாங்க எப்படி செய்யறோம்? நாங்க நார்மலா யூஸ் பண்ற மெத்தட் OH minus concentration தெரியும். அப்ப OH minus concentration தெரியும்டா 4.61 into 10 to the power minus 3 என்று தெரியும்டா. இதுல இருந்து POH கால்குலேட் பண்ணுவோம். POH கால்குலேட் பண்ணுவோம். POH equal to minus log base 10 concentration of OH minus aqueous. அப்ப minus log base 10 concentration of OH minus ன்னு சொன்னா 3 minus log 4.61. அப்ப 3 minus log 4.61 எவ்வளவு பன்? Value of log 4.61, right? 6637. அப்ப இதுல இருந்து pH கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. pH equal to 14 minus 3. 14 minus 3 என்ற எவ்வளவு? 11.6637 என்று வரும். approximately 11.7. அப்ப இங்க வந்து இனிஷியல் pH வர போகுது 11.7. 11.7 ல இனிஷியல் pH 11.7 ல வரும் இனிஷியல் pH. இல்லங்கோ initial pH 11.7. கவனி, அப்ப OH minus கண்டு OH minus H3O plus கண்டு H3O plus pH கண்டு இருக்கு 11.664. ஆனா நீங்க அந்த அளவுக்கு இப்படி செய்ய தேவையில்லை. நீங்க நாங்க நார்மலா என்ன மெத்தட்ல செய்வோமோ அதுல செய்யுங்க. அதாவது
ரைட் OH மைனஸை கண்டு OH மைனஸ்லேருந்து POH கண்டு POHலேருந்து pH காண்றது சிம்பிள். ஏன்னா இப்போ இது சுருக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம், தேவையில்லாத வேலை பார்க்காதீங்க. ரைட்டோ, அப்போ இனிஷியல் pH தெரியும். அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம்? இனிஷியல் pH கண்டாச்சு. இனிஷியல் pH தெரியும் எங்களுக்கு 11.7 கிட்ட வருது, 11.6647, அப்போ 11.7. ஓகே, அப்போ இந்த pH தெரியும் எங்களுக்கு, இனிஷியல் pH. இனிஷியல் pHல இருந்து பிறகு என்ன செய்ய போறோம்? HCl ஆட் பண்ண போறீங்க. HCl ஆட் பண்ண இந்த pH வந்து டிக்ரீஸ் ஆகி கொண்டு வரும். pH டிக்ரீஸ் ஆகி என்ன செய்ய போகுது? ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் பாயிண்ட் வரணும். ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் பாயிண்ட் எத்தனை சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வரும் சொல்லுங்க? ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் எத்தனை சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வரும்? இங்க 25 சென்டிமீட்டர் கியூப் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ன்றது உங்களுக்கு நீங்க Na2CO3 ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த Na2CO3 என்ன செய்ய போகுது? HCl ஓட ரியாக்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்டா உனக்கு நடக்க போற ரியாக்ஷன் NaCl aqueous plus NaHCO3 aqueous. அப்ப இதோட ரேஷியோ வந்து 1:1. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் வரும். இதுல சேம் கன்சன்ட்ரேஷனா இருக்கிறபடியா இது 25 சென்டிமீட்டர் கியூப் பண்ணா அங்க 25 சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வரும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் 25 சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வரும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் வந்து 25 சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வரும். 25.00 சென்டிமீட்டர் கியூப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் அதுல வர போனா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல pH கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல இங்க உங்களுக்கு Na2CO3 25 சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கு. அதுக்குள்ள HCl ஆட் பண்ணி கொண்டு வாருங்க. HCl ஆட் பண்ணேக்கல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப்ல ஒரு ட்ராப்லயே உங்களுக்கு NaCl ம் NaHCO3 ம் ஃபார்ம் பண்ணிடும். அப்ப செகண்ட் ட்ராப் HCl விடையக்கல NaHCO3 ம் இருக்கும், NaCl ம் இருக்கும், Na2CO3 ம் இருக்கும். இந்த மூணுலயும் எதோட ரியாக்ட் பண்ண போகுது? NaCl விடுங்க, அது நியூட்ரல். இதோட ரியாக்ட் பண்ணும். செகண்ட் ட்ராப் இதோட தான் ரியாக்ட் பண்ணும், இதோட ரியாக்ஷன் இல்ல. அப்ப இப்படியே ரியாக்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா Na2CO3 முடியும் வரைக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். அப்ப 1:1 ரேஷியோல இந்த ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது. ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல இந்த சொல்யூஷன்ல என்னென்ன இருக்கும்? 25 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல இந்த சொல்யூஷன்ல என்னென்ன இருக்கும்? இப்ப இந்த டைட்ரேஷன் ஃபிளாஸ்க்ல இப்ப என்னென்ன இருக்க போகுது? NaCl ம் NaHCO3 ம் இருக்க போகுது. NaCl வந்து நியூட்ரல், அதை வச்சு pH கால்குலேட் பண்றேன். pH கால்குலேட் பண்றதுக்கு NaHCO3 தான் தேவை. அப்ப NaHCO3 ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். NaHCO3 வந்து NaHCO3 ஓட அயனைசேஷனை பார்க்கணும். NaHCO3 aqueous ண்டா Na plus aqueous plus HCO3 minus aqueous. அப்ப நீங்க அயனைசேஷன் பார்க்கல இங்க என்ன செய்வீங்கன்னா இந்த HCO3 minus ஓட அயனைசேஷன் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். சாரி, ஹைட்ரோலைசிஸ். அப்ப ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல pH காண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவையானது இந்த HCO3 minus ஓட ஹைட்ரோலைசிஸ். HCO3 minus aqueous plus H2O liquid. HCO3 minus aqueous plus H2O liquid என்னடா வரும்? என்ன ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது? என்ன ஹைட்ரோலைசிஸ்ல என்ன ப்ராடக்ட் வரும்? ரைட்டோ, இங்க வரப்போகுது இது புரோட்டான் டோனர். அப்ப புரோட்டான் டோனர் என்றபடியா இங்க வந்து புரோட்டான் அக்செப்டர், இது பேஸ். அப்ப H2CO3 aqueous plus OH minus aqueous வரும். Kb2 வந்து போடுவீங்க. இப்ப Kb2 கான ஈக்குவேஷன் எழுதினா Kb2 equals to concentration of H2CO3 aqueous into concentration of OH minus aqueous over concentration of HCO3 minus aqueous. சரியா? concentration of HCO3 minus aqueous. சரிதானே? இதுல வந்து Kb2 உங்களுக்கு வேல்யூ தெரியாது. அப்ப Kb2 தெரியாண்டா இந்த K1 K2 KW சார்புல எடுக்கணும். இங்க Kb2ல பாருங்க, இதுல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி H2CO3 இருக்கணும், HCO3 minus இருக்கணும். H2CO3 இருக்கணும், HCO3 minus இருக்கணும். என்றா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டும் இருக்கக்கூடியது இந்த ஃபர்ஸ்ட் Ka1. அப்ப நீங்க K1 எழுதுவீங்க என்னண்டு? KW over K1 equals to concentration of H3O plus aqueous into concentration of OH minus aqueous divided by concentration of HCO3 minus aqueous into concentration of H3O plus aqueous over concentration of H2CO3 aqueous.
அப்ப இதுல வந்து HCO3 minus HCO3 minus கட் ஆயினா உங்களுக்கு Kb1 என்று வரும். அப்ப Kw over K1 equals to Kb2. அப்ப Kb2 calculate பண்ணுவீங்க. Kb2 calculate பண்ணுவீங்க எப்படி? Kb2 equals to 1 into 10 to the power minus 14 mole squared decimeter minus 6 over K1 4.3 into 10 to the power minus 7 mole decimeter minus 3. Right? Calculate பண்ணுவீங்க. Calculate பண்ணி அதை கொண்டு இங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க. இங்க அப்ளை பண்ணீங்களே Kb2 equals to இந்த ரெண்டு கான்சன்ட்ரேஷனும் ஈக்குவல். அப்போ OH minus squared over HCO3 minus aqueous. ஓகே, இப்போ இதுல என்ன பிரச்சனைனா Kb2 தெரியும் இந்த கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க. OH minus concentration காணோம்னா உங்களுக்கு HCO3 minus ல concentration தேவை. HCO3 minus ல concentration என்ன இங்க? NaHCO3 ல concentration என்ன? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? கவனி, இங்க வந்து Na2CO3 ட மோல் தெரியும் உனக்கு எவ்வளவு? 0.1 mole decimeter minus 3 into 25 centimeter cube add பண்ணி 25 into 10 to the power minus 3. Reaction ratio 1:1 தானே. So இங்க இவ்வளவுண்டா இங்க வார NaHCO3 அதே மோல் number of mole 0.1 into 25 into 10 to the power minus 3 mole. இது எவ்வளவு வால்யூம்ல இருக்கு கன்சன்ட்ரேஷன் காணக்கல. டோட்டல் வால்யூம் எவ்வளவு இப்ப 50 centimeter cube. அப்ப 50 into 10 to the power minus 3 decimeter cube. So 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 போனா இந்த கன்சன்ட்ரேஷன் பெற போகுது. Concentration of NaHCO3 0.05 mole decimeter minus 3. அப்ப இங்க கன்சன்ட்ரேஷன் தெரியும், இது தெரியும் 0.05 mole decimeter minus 3. Kb2 தெரியும், K1 into 10 to the power minus 14 over 4.3 into 10 to the power minus 7. So OH minus concentration வரும். சரியோ, அந்த OH minus concentration ல இருந்து pH கால்குலேட் பண்றது முதல் செய்த அதே மெத்தட்ல செய்யலாம். ரைட்டோ? First equivalent point. சரியோ, first equivalent point at 25 centimeter cube HCl add பண்ணேக்கல. Na2CO3 plus HCl NaCl plus NaHCO3. அப்ப இங்க வந்து HCO3 minus ல ஹைட்ரோலைசிஸ் பார்க்க போறீங்க. HCO3 minus plus H2O, H2CO3 plus OH minus aqueous. Kb2 இதுல வந்து Kb2 equal to H2CO3, concentration of H2CO3 into concentration of OH minus over concentration of HCO3 minus aqueous. Kb2 equal to KWO K1 derive பண்றோம். இங்க இதுல வந்து derive பண்ணீங்கடா இந்த ஈக்குவேஷன் வர போகுது. This mean Kb2. அப்ப Kb2 equal to 1 into 10 to the power minus 14 over 4.3 into 10 to the power minus 7. This is equal to 2.33 into 10 to the power minus 8. Right? 2.33 into 10 to the power minus 8 அண்டா இதை வச்சுக்கொண்டு இங்கால ஹைட்ரோலைசிஸ்க்கு திருப்பி வரோம். ஹைட்ரோலைசிஸ் HCO3 minus plus H2O liquid, H2CO3 plus OH minus Kb2 equal to தெரியும் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறீங்க. இங்க H2CO3 equals to OH minus concentration. So OH minus squared equal to Kb2 over HCO3 minus aqueous. As the first equivalent point occurs at 25 centimeter cube HCl, so concentration of HCO3 minus equals to 0.1 into 25 into 10 to the power minus 3 over 50 into 10 to the power minus 3 equal to 0.05 mole decimeter minus 3. அப்ப HCO3 minus concentration தெரியும், Kb2 தெரியும். So OH minus concentration calculate பண்ண போறீங்க. OH minus concentration, right? OH minus concentration equal to OH minus squared equal to Kb2 into HCO3 minus. This is equal to 2.33 into 10 to the power minus 8 into 0.05 mole decimeter minus 3. அப்ப OH minus aqueous 3.4 into 10 to the power minus 5. சரியோ, OH minus equals to 3.4 into 10 to the power minus 5. Concentration of OH minus equals to 3.4 into 10 to the power minus 5 mole decimeter minus 3. அப்ப POH calculate பண்ண போறீங்க. POH equal to 5 minus log 3.4. 5 minus log 3.4. 5 minus 3.4 எவ்வளவுடா? 0.5315. 5315 என்ன? Right. அப்ப pH எவ்வளவு வரும்? pH equal to 14 minus 5 9.5315. ஓகேயா? அப்ப பாருங்க, OH minus equals 3.4
4 into 10 to the power minus 5 under H3O plus 2.9 into 10 to the power minus 10. So pH equal to 9.53. Right, Dane? 9.53. 9.53. அப்ப இதுல வந்து first equivalent pointல உங்களுக்கு pH வர போகுது என்ன? 9.53. சரியா, first equivalent pointல pH 9.53. சரியோ, first equivalent point முடிஞ்சது. விளங்குதோ? இப்ப இனி என்ன செய்ய போறீங்க? second equivalent pointக்கு போறோம். first equivalent point சரி. கண்டினியூஸா HCl ஆட் பண்ணி கொண்டு இருக்கீங்க. கண்டினியூஸா HCl ஆட் பண்ண திருப்பி first equivalent point அடுத்தது வந்து pH திருப்பி டிக்ரீஸ் ஆகி second equivalent pointக்கு வர போகுது. சரியா, டிக்ரீஸ் ஆகி second equivalent pointக்கு வர போகுது. இப்ப second equivalent pointல உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது second equivalent point இப்ப வரும் உங்களுக்கு இப்ப சொல்யூஷன்ல இருக்கிறது NaHCO3. முதல்ல NaHCO3 முடிஞ்சது. இப்ப சொல்யூஷன்ல இருக்கிறது NaHCO3 aqueous. அந்த NaHCO3 aqueous ஓட HCl ரியாக்ட் பண்ண போகுது. HCl ரியாக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு வர போறது என்ன வர போகுது? NaHCO3 சொல்யூஷனுக்குள்ள NaHCO3 இருக்கு, HCl இருக்கு. இதோட ரியாக்ஷன் நடக்கல உங்களுக்கு வர போகுது NaCl aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. இந்த CO2 plus H2O ன்றது என்னடா? H2CO3 தானே? H2CO3 aqueous carbonic acid. H2CO3 NaCl plus H2CO3. அப்ப உங்களுக்கு செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு இருக்க போறது சொல்யூஷனுக்குள்ள NaCl and H2CO3. NaCl அதை விடுங்க, என்னடா இது வந்து அயனைஸ் ஹைட்ரோலைசிஸ்ல பிரச்சனை இல்ல தானே. அப்ப H2CO3 ல என்ன பார்க்க போறீங்க? H2CO3 ன்னா உங்களுக்கு என்னடா வரும்? H2CO3 வரபடியா இந்த முதலாவது ஹைட்ரோலைசிஸ் வரும். சரியோ, இந்த H2CO3 ல வருது. H2CO3 ன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோலைசிஸ். இங்க வேற H2CO3 aqueous க்கான ஹைட்ரோலைசிஸ் பாப்பீங்க. H2CO3 plus H2O liquid reversible reaction HCO3 minus aqueous plus H3O plus aqueous என்று வரும். விளங்குதோ? இது என்ன? இதுதான் Ka1. சரியோ, Ka1. Ka1 உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இருக்கு Ka1 equal to இந்த 4.3 into 10 to the power minus 7 இருக்கு. சரியோ, அப்ப Ka1 தெரியும் உங்களுக்கு. Ka1 தெரியுமா இருந்தா Ka1 ஓட வேல்யூ தெரியும். HCO3 minus இந்த HCO3 minus equal to H3O plus. So இது என்ன வர போகுது? 4.3 into 10 to the power minus 7 mole decimeter minus 3 equals to concentration of H3O plus aqueous squared and verum over H2CO3. Concentration of H2CO3. இந்த concentration of H2CO3 எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கடா? concentration of H2CO3 கால்குலேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இதோட மூல் நம்பர் ஆஃப் மூல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். முதல் கால்குலேட் பண்ணாங்க நம்பர் ஆஃப் மூல் கன்சன்ட்ரேஷன்ல நம்பர் ஆஃப் மூல் 0.1 into 25 into 10 to the power minus 3 என்று வந்தது. அப்ப இங்க வரதும் அதான்டா, 0.1 into 25 into 10 to the power minus 3 மூல் தான் வரும். ஆனா கன்சன்ட்ரேஷன் கால்குலேட் பண்ணீங்க என்ன செய்வீங்க? ஆல்ரெடி 25 இருந்தது. இப்ப செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல 50 சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆட் பண்ண வேண்டியது வரும் HCl. அப்ப டோட்டல் வால்யூம் வந்து 75 சென்டிமீட்டர் கியூப். அப்ப இங்க போடுவீங்க 75 into 10 to the power minus 3. சோ இது வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ வர போது 0.1 upon 3. 0.1 upon 3 mole decimeter minus 3. அப்ப இதோட கன்சன்ட்ரேஷன் தெரியும். அப்ப இதோட கன்சன்ட்ரேஷன் தெரியும்டா, கன்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H3O plus கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. கன்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H3O plus தெரியும்டா, அதுல இருந்து pH கால்குலேட் பண்ணுவீங்க செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல. ரைட்டோ? H2CO3 plus H2O liquid reversible reaction HCO3 minus aqueous plus H3O plus aqueous என்று வரும். விளங்குதோ? இது என்ன? இதுதான் Ka1. Ka1 எப்படி எழுதுவீங்க? Ka1 equal to concentration of HCO3 minus aqueous into concentration of H3O plus aqueous over concentration of H2CO3 aqueous. இதோட வேல்யூ equal to 4.3 into 10 to the power minus 7. சரியோ, செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் வந்து another 25 centimeter cube add பண்ணனும். concentration of H2CO3 இதுல சரியா தான் இருக்கு. concentration of H2CO3 equal to 0.1 into 25 into 10 to the power minus 3 over 75 into 10 to the power minus 3. that mean
0.03 mole decimeter minus 3 concentration. 0.03 mole decimeter minus 3 concentration and H3O plus equal to Ka1. இங்கே எல்லாம் ஒழுங்கா தான் போட்டிருக்கேன். சரிയോ Ka1 into H2CO3 aqueous. Ka1 into H2CO3 equal Ka1 தெரியும் உங்களுக்கு 4.3 into 10 to the power minus 7 into 0.03 mole decimeter minus 3. This is equal to 1.3 into 10 to the power minus 8. அப்போ H3O plus 1.8 into 10 to the power minus 8 என்றா உங்களுக்கு pH காண போறீங்க என்ன இதுல H3O plus scared இருக்கு அப்போ H3O plus half காணணும் இது ரூட்டை காணணும் நீங்க அப்படி எல்லாம் மினக்கிடாங்க 1.3 into 10 to the power minus 8 இதுல ரூட் எல்லாம் கண்டு செய்ய வேணாம் 1.3 into 10 to the power minus 8 எடு வருது H3O plus scared equal to 1.3 into 10 to the power minus 8 அப்போ இது வந்து என்ன வரும் 1.3 into 10 to the power minus 8 எட ரூட் ரெண்டு வரும் அப்போ pH காண்றதுக்கு என்ன செய்வீங்க இது 1.3 into 10 to the power minus 4 mole decimeter minus 3 pH காணிக்கல pH equal to 4 minus half log 1.3 4 minus 1.3 எவ்வளவு open 1139 half into 0.1139 4 minus 0. எவ்வளவு வர போகுது 0 5 6 9 ചുരുക്കി നിങ്ങൾ ഇത് 9 5 ആയിട്ട് വരും സോ 5 0 3 4 ഓക്കെ 3.94 சரிதானே pH equal to 3.94 அப்போ உங்களுக்கு செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு 50 சென்டிமீட்டர் கியூப் செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல 50.00 சென்டிமீட்டர் கியூப்ல இதோட pH வரும் 3.94 அப்போ 3.94 ன்னா கிட்ட இங்க வரும் 3.94 செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் விளங்குதோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் இப்போ வந்து இதுல சரிதானே இப்படி வருது இப்படி வரையக்கலாம் உங்களுக்கு இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல பினோப்தலின் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் 8.3 to 10 பினோப்தலின் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல மட்டும் தான் 1:1 என்ற ரேஷியோல ஆன்சர் பண்ணும் மெதைலோரைன் யூஸ் பண்ணா செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இது முடிஞ்சு செகண்ட் இது இப்படி கேட்கலாம் 1:2 என்ற ரேஷியோல ஆன்சர் பண்ணும் விளங்குதோ